हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नवा विडियो में। આપણે આજના વિડિયોની અંદર સમજીશું કે જે લોકોને ધારો કે ડિપ્લોમા ઇન એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લેવાનું હોય તો એમને એવું હશે કે ભાઈ જે મેં ધારો કે ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં ધારો કે મારે એડમિશન લેવું છે તો એમનો ગવર્મેન્ટ કોલેજનો ખર્ચો કેટલો થશે। કેમ કે ઘણા બધાના મનમાં આ પ્રોબ્લેમ હોય છે। તો એક તમે જસ્ટ તમને આઈડિયા આવી શકે ભાઈ ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં આપણું જે છે એક સેમેસ્ટરનો ખર્ચો આટલો થશે તો આપણે જે 3 વર્ષનો જે ડિપ્લોમા છે तो एनी अंदर टोटल केटलो खर्चो थई शकशे तमने एक आइडिया आवशे भाई आटलो आपणो जे छे खर्चो थई शकशे। ओके, एमां पण बधुं जोईशुं, कॉलेजनो खर्च प्लस तमारी जे होस्टेलनी फी पण शुं रहेशे एना विषे पण आपणे माहिती मेळवीशुं। ओके, प्लस तमने जे छे बीजी पण अहींया तमने अलग एक्स्ट्रा माहिती मळशे। अने जेमने धारो के प्राइवेट कॉलेजमां एडमिशन लेवानुं होय तो प्राइवेट कॉलेजनो मित्रों जे खर्चो जे छे अलग अलग होय छे। गमे ते मतलब जे अलग अलग बधी कॉलेज छे प्राइवेट ए बधानो अलग अलग कॉलेज वाइज अलग अलग एमनो जे छे फी होय छे। तो एनी जे माहिती जे छे आपणे कॉलेज लिस्ट में मैं तमने आपेली छे एमां मतलब तमने कॉलेज लिस्ट जे मैं तमने समजावेलुं छे एमां तमने कॉलेजनी फी प्राइवेट कॉलेजनी फी तमने बधुं एमां आपेलुं छे भाई आटली आटली कॉलेजनी फी रहेशे ए तमने वर्षनी आपेली छे। तो आपणे प्राइवेट कॉलेजनो अहींया आपणे जे छे आमां डिस्कस नहीं करीए केम के ए जे खर्चो जे छे अलग अलग कॉलेज वाइज अलग अलग होय छे, परंतु जे गवर्नमेंट कॉलेज छे एना माटेनो खर्चो जे छे तमने आटलानी आसपास तमारो रहेशे। ओके, तो આપણે અહીંયા સમજીશું, તમે વિડીયો પૂરો જોજો તમને આઈડિયા આવશે ભાઈ આની અંદર જે છે આટલો ખર્ચો તમારો થઈ શકે છે। ઓકે, એટલે તમને એક આઈડિયા આવશે ભાઈ ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં આટલો તમારો ખર્ચો થશે જો તમારું એડમિશન ગવર્મેન્ટમાં થાય તો। ઓકે, આ જેટલી પણ ગવર્મેન્ટ કોલેજ છે બધામાં સેમ જ રહેશે। આમાં હોસ્ટેલનું પણ જોઈશું પ્લસ તમને જે બસ પાસ ફેસિલિટી હોય છે એ પણ આપણે આની અંદર સમજીશું। તો અહીંયા જો જેટલી પણ ગવર્મેન્ટ કોલેજ છે ઓકે એની તમે લિસ્ટ પણ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। મેં તમને એ વિડીયો જે છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલો છે એને તમે જોઈ શકો છો ભાઈ કેટલી ગવર્મેન્ટ કોલેજ છે। હવે આપણે અહીંયા જે છે ગવર્મેન્ટ કોલેજનો જે ખર્ચો જોઈએ તો અહીંયા જે છે ને આપણે એક સેમેસ્ટરનો આપણે ખર્ચો પહેલાં સમજીએ અને એના પછી તમે જે જેમ કે 3 વર્ષ છે તો 3 વર્ષમાં તમારા એક વર્ષમાં 2 સેમેસ્ટર આવે તો તમારા ટોટલ જે છે 6 સેમેસ્ટર થશે ભાઈ। ઓકે, તો આપણે એક અહીંયા સેમેસ્ટરનો આપણે જે છે ખર્ચો કાઢીએ એના પછી તમે ગુણ્યા એના 6 કરો તમને ટોટલ તમારું જે છે 6 સેમેસ્ટરનું એટલે કે 3 વર્ષનું તમને આઈડિયા આવી જશે। તો પહેલાં વાત કરીએ ભાઈ કોલેજની ફી કેટલી હશે એક સેમેસ્ટરની। तो जो गर्ल्स माटे तो पहला फी होती नहीं, जेमने फी लागू पड़शे एमनी वात छे। जेमने TFW में मळ्युं छे एमने पण ओછી हशे। कॉलेजनी फी जे छे जेमने जे TFW में नथी मळ्युं एमनी वात छे। तो कॉलेजनी फी तमारी केटली रहेशे तो कॉलेजनी फी तमारी जे छे एक सेमेस्टर मुजब तमारी 500 ની आसपास एक कॉलेजनी फी रहेशे। ओके, 500 થી 600 वच्चे तमारी जे छे कॉलेजनी फी जे छे एक सेमेस्टरनी रहेशे गवर्नमेंट माटे। ओके, एना पछी तमारी जे बुक्स आवशे भाई तो बुक्स धारो के तमे जो नवी लावो छो तो तमारा जे कॉमन जे छे भाई एक तमारा सेमेस्टरमां मेनली 5 થી 6 सब्जेक्ट जे छे एवा होय छे। तो एनी धारो के जो तमे नवी बुक लावो तो तमारे जे आपणे अंदाजो आई शके छे भाई 800 ની आसपास 700 થી 800 ની आसपास तमारे बुक आवे नवी बुक लावो छो। तो मानी लो तमे जे छे कोई जोड़ेथी जूनामां जेम के जे पाछळना जे स्टुडन्ट्स होय एमनी जोड़ेथी धारो के तमे लई दो बराबर तो तमारी जे छे 500 માં પણ પડી શકે છે। એટલે આપણે એક અંદાજો લગાવીએ કે ભાઈ 800 ની આસપાસ તમારી જે છે નવી બુક્સ તમારી એક સેમેસ્ટરની હશે। ઓકે, એટલામાં તમારે આવી શકે છે, એની જગ્યાએ 1000 પણ થઈ શકે છે। ઓકે, તો જસ્ટ આપણે આઈડિયા લગાવીએ છીએ। ઓકે, કે આટલાની આસપાસ રહેશે, એનાથી વધારે નહીં થાય એટલું બધું પછી। ઓકે, તો 800 આપણે રૂપિયા એ ગણ્યા એના પછી અહીંયા એક્ઝામ ફોર્મ ફી આ શું છે તો કે તમે જે આપણે ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં તમારી જેમ કે એક સેમેસ્ટર છે તો એ સેમેસ્ટર પૂરું થાય ત્યારે એની એક્ઝામ આવે GTUની। ઓકે, એટલે કે ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીની જે એક્ઝામ આવે तो एमां तमारे एक्जाम पहला एनु फॉर्म भरवू पड़े एक्जाम फॉर्म ए एक्जाम आपवा माटे। तो ये तमारे एमां 500 ની अथवा 550 ની आजूबाजू एवी फी होय छे तो तमारे गणी लेवाना 500 रुपया आई रहे। ओके, एटले आ जे मेनली खर्चो तमारो जे छे एक तो कॉलेजनी फी एक एक्जाम फॉर्मनी फी अने एक तमारी बुक्सनी फी आ तो तमारी कंपलसरी ज रहेशे। तो एनुं आपणे टोटल करीए तो केटला थाय 1800 ની आसपास थाय अथवा तमे एने 2000 जेवा गणी शको छो। तो आ तमारो जे मेनली जे तमारे फी भरवानी होय छे ए आटली तो कॉलेजनी फी अने एक तमारी एक्जाम फॉर्मनी फी आ तो होय ज छे प्लस बुक्स तमारी जे छे तमे कोईना जोड़े तमारा होय फ्रेंड्स एना जोड़े तमे एमने लावो तो ए पण तमारो माइनस थई जशे खर्चो। प्लस जो धारो के तमे नवी बुक्स लावशो तो तमारो जे छे 800 થી 1000 में आई जशे। अहींया बुक्सनो एक क्वेश्चन हशे कि भाई एमने गुजरातीमां मळशे के इंग्लिशमां मळशे। तो बुक्स तमे बंने भाषामां तमने जे छे अहींया बुक्स मळे छे, इंग्लिशमां पण छे अवेलेबल छे अने गुजरातीमां पण अवेलेबल छे। तमारे जेमां जे बुक लावी तमे लई शको छो। ओके, तो तमने जे छे अहींया आटलो खर्चो तमने 1800 ની आसपास तमने एक आइडिया आपणे लगावी भाई 1800 ની आसपास तमारो एक खर्चो हशे। ओके, तो 1800 रुपया थई गया। तमारा 6 सेमेस्टर छे एवा तो तमे एना गुण्या 6 करो तो तमारा 10,800 रुपया थाय।
ઓકે, એટલે તમે નિયર બાય કહી શકો છો ભાઈ 11,000 રૂપિયા તમારા 6 સેમેસ્ટર, એટલે કે અહીંયા 3 વર્ષ જો એક સેમેસ્ટરની વાત કરીએ તો આપણે 1,800 રૂપિયા જોઈએ. ઓકે, તો આવા 6 સેમેસ્ટર મતલબ 3 વર્ષ તમારું હશે, તેમાં એક વર્ષમાં 2 સેમેસ્ટર, એટલે કે 3 વર્ષમાં તમારા 6 સેમેસ્ટર થાય. તો અહીં તમે 1,800 × 6 કરો એટલે તમારો આન્સર આવશે ભાઈ 10,800, એટલે કે આપણે નિયર બાય કહી શકીએ કે ભાઈ 11,000 રૂપિયા તમારા જોઈશે. કેટલા વર્ષ માટે? 3 વર્ષના ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમ માટે. ઓકે, આ તમારો આટલો ખર્ચો થયો. પ્લસ જો આ જે છે ને આપણે જેમ કે ભાઈ મેઇનલી કોલેજની ફી એ બધું આપણે ડિસ્કસ કર્યું. હવે ધારો કે તમારું ઘર જે છે થોડું દૂર છે, 40-50 કિલોમીટરની આજુબાજુ, તો તમે ત્યાંથી માની લો કોઈ એવું તમે આવો છો, ઓકે, આવવા જવાના તમારું જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચો થાય એ તમારું અલગ થાય. ઓકે, તો એ તમારે અલગ ગણવાનું છે. પ્લસ તમે ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે એક જે છે એ કરી શકો છો. જો તમારે બસ ટાઈમ ટુ ટાઈમ આવે છે તો તમે બસ પાસ ફેસિલિટીનો ઉપયોગ લઈ શકો છો. એટલે કે જે આપણી ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની જે GSRTC જે છે બસ આપણે આવે છે ગવર્મેન્ટની, તો એમાં તમને એક બસ પાસ ફેસિલિટી તમને મળે છે. ઓકે, બસ પાસનું તમે ફોર્મ ભરો. ઓકે, અને તમે કોલેજમાંથી એ ફોર્મ ભરીને એની સાથે તમે જે ફીસ રિસિપ્ટને બધું જોડીને તમે બસ પાસ જે છે એ કઢાવી શકો છો. એ ડેપોમાં તમે જઈને તે બસ પાસ કઢાવી શકો છો. તમારો બહુ 500-600 એટલે તમારું જેટલું પણ દૂર છે એના આસપાસ તમારું એટલામાં નીકળી જશે, મતલબ બહુ ઓછામાં તમારું નીકળી જશે બસ પાસ. એમાં અહીંયા ગર્લ્સ માટે બહુ ફાયદો થતો હોય છે, એમને બસ પાસ બહુ ઓછી કિંમતમાં અમને નીકળતો હોય છે. ઓકે, તો ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચો તમારો એ રીતનો એક હશે. પછી આપણે જે એક્સ્ટ્રામાં ખર્ચો ગણીએ ભાઈ એક્સ્ટ્રામાં શું ખર્ચો થઈ શકે છે. તો એક્સ્ટ્રામાં એવું છે કે માની લો તમારે તમે જે લખતા હો બરાબર છે, એમાં તમારે ફાઇલ પેજને બધું લાવવા પડશે અસાઇનમેન્ટ લખવાને. તો એ ફાઇલ પેજ ગણો કે તમે કોઈ પણ ધારો કે કોઈ ચોપડા લાવો છો કે એવું તમે ગમે તે કંઈક તમારે જે ભણવાની જરૂરી વસ્તુ તમે લાવો છો તો એનો ખર્ચો અલગ થઈ શકે છે. તમારે સમજી લો એક સેમેસ્ટરમાં 400-500 રૂપિયા થઈ શકે છે, કેમ કે તમે મતલબ કોઈ ચોપડો લાવો અથવા કોઈ બોલ પેન બીજી લાવો, ફાઇલ પેજ લાવો કે ગમે તે કંઈક એવું વસ્તુ બધું લાવો તમારે જે સ્ટડીને લગતું, એ તમારો અલગ થોડો ખર્ચો હોઈ શકે છે, એક્સ્ટ્રામાં આવી ગયો. ઓકે, તો આટલો ખર્ચો તમારો જે મેઇનલી જે છે એ કોલેજમાં થશે. ઓકે, મતલબ તમારો ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચો અને આપણા જે કોલેજની ફી અને એક્ઝામ ફોર્મની ફી અને બુક્સની ફી. ઓકે, આટલો ખર્ચો જે છે એ તમારે જે બધાને જે છે આટલો લાગુ પડશે. ઓકે, અને જેમને ધારો કે જે બસ પાસો કઢાવવાનું હોય તો એમને જે છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે અલગથી બસ પાસ તમારે જે કઢાવવાનો છે એનો ખર્ચો થશે. તો આટલો તો બધાને કોમન જે છે સરખો જ છે. હવે ધારો કે જે બહુ દૂર રહે છે એમને જે કોલેજની ધારો કે એમાં હોસ્ટેલ હોય, ઓકે, તો જો હોસ્ટેલ એની અંદર અવેલેબલ છે તો તમે એનું યુઝ કરી શકો છો, મતલબ એમાં તમે એડમિશન લઈ શકો છો. તો એમાં એડમિશન કઈ રીતનું લેવાનું છે ભાઈ? તો એના માટે હાલ કંઈ ફોર્મ ભરવાની જરૂર નથી. જ્યારે તમને કોલેજમાં એડમિશન મળી જાય એના પછી તમારે ત્યાં જે સર હોય એમને વાત કરવાની કે મારે હોસ્ટેલમાં એડમિશન જોઈએ છે. તો જો એમાં સીટ અવેલેબલ હશે તો તમને એમાં એડમિશન મળી જશે. હવે એની ફી કેટલી હોય છે ભાઈ? તો ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં તમે જે તે ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં એડમિશન તમને મળ્યું એ કોલેજની હોસ્ટેલની ફી જે છે એ 700ની આસપાસ હોય છે એક સેમેસ્ટરની રહેવાની ફી. ઓકે, આની અંદર બધું જેમ કે ફૂડ તમારું એટલે કે તમારું જે 2 ટાઈમનું જમવાનું બધું આમાં ઇન્ક્લુડ થતું નથી. ઓકે, તમારી મતલબ રહેવાની તમારી જે ફીસ હોય છે, ઓકે, એ તમારી 700ની આસપાસ તમારી એક સેમેસ્ટરની થશે. ઓકે, જેમ તમારી કોલેજની ફી હતી એ રીતે તમારી હોસ્ટેલની ફી પણ એક સેમેસ્ટરની 700ની આજુબાજુ તમારી જે છે એ હોય છે. ઓકે, રહેવા માટે. એના પછી તમારું જે જમવાનું છે 2 ટાઈમ એ તમારું બધું પોતાના પર આધારિત છે. ઓકે, એટલે એ તમારો ખર્ચો જે છે તમારે અલગ થશે જો તમે હોસ્ટેલમાં રહો છો તો. જો હોસ્ટેલમાં નથી રહેતા તો તમારે જે છે ઘરેથી તમે અપડાઉન કરો છો તો તમારે એ બધો ખર્ચો નહીં થાય. ઓકે, પ્લસ હું તમને એમાં એક એક્સ્ટ્રા જો ઇન્ફોર્મેશન આપું કે ભાઈ જે લોકો ધારો કે બહુ દૂર છે, ઓકે, તો એ લોકો જે છે ને એ જેમ કે તમે અલગ અલગ જિલ્લાની અંદર એક ગવર્મેન્ટ હોસ્ટેલ હોય છે, બરાબર છે, આ કોલેજની નહીં, અલગ એ રીતનું, મતલબ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની અલગ જે છે એક હોસ્ટેલ હોય છે દરેક જિલ્લામાં. એ જો તમારી પાસે જો હોસ્ટેલ જે છે તમારી જો નજીક પડતી હોય તો તમે એમાં એડમિશન લઈ શકો છો. એના ફોર્મ જે છે આ લગભગ ચાલુ જ છે, તમે જે છે જોઈ લેજો એકવાર. ઓકે, તો એ ગવર્મેન્ટ હોસ્ટેલમાં જો તમને એડમિશન મળી જાય, ઓકે, તો તમે જે છે એમાં રહી શકો છો. એ હોસ્ટેલની પ્રોસેસ અલગ છે, એ ગવર્મેન્ટ હોસ્ટેલની વાત છે. ઓકે, આ જે તમે કોલેજમાં જે હોસ્ટેલ છે એ અલગ, એની એડમિશન પ્રોસેસ તો તમે જે કોલેજમાં જેની ત્યાં વાત કરો ત્યારે તમારું એડમિશન થશે. પરંતુ હું જે અલગ વાત કરી રહ્યો છું જેમ કે સમરસ હોસ્ટેલ છે, બીજી જેમ કે OBC માટે અલગ હોસ્ટેલ હોઈ શકે છે, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની અલગ હોય છે. ઓકે, તો એ જે અલગ હોસ્ટેલ હોય છે એની જે ફોર્મ તમે જો ભરો તો જો એમાં તમને એડમિશન મળે તો તમે એ હોસ્ટેલનો લાભ લઈ શકો છો. જો તમે જે તે કોલેજની આજુબાજુ એક હોસ્ટેલ છે તો તમે એનો યુઝ કરી મતલબ એનો તમે એડમિશન લઈને તમે એમાં રહી શકો છો. ઓકે, જો તમે એમાં મેરિટમાં આવશો તો તમે એમાં એડમિશન મળશે. ઓકે, તો આટલું જે તમારો જે ખર્ચો જે છે એ થશે ગવર્મેન્ટ કોલેજની અંદર. તો
આઈ હોપ કે તમને જેમાં એક અંદાજો આવ્યો હશે ભાઈ આપણું જે સેમેસ્ટરમાં એટલે કે આખા જે 3 વર્ષની અંદર જે આપણું ભણવાનો ખર્ચો કેટલો થશે એનો તમને એક આઈડિયા જે છે આવ્યો હશે. આટલો ખર્ચો થશે. ઓકે, બીજું તમે જેટલો પછી વધારે કરો છો એટલું તમારા પર ડિપેન્ડ છે, મતલબ તમે કેટલા પછી રોજના જે વાપરો છો. પણ જે ભણવામાં તમારો જે ખર્ચો થશે એ આટલાની આસપાસ રહેશે. ઓકે, તો આઈ હોપ કે તમને એક અંદાજો આવ્યો હશે. પણ ડિપ્લોમાની અંદર એડમિશન લેવાનું હોય એ લોકો ફોર્મ જલ્દીથી ભરી દેજો. જો તમારે ફોર્મ જે છે અમારા જોડે ભરવાનું હોય તમે આ જે અહીંયા કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલો છે તમે એના ઉપર મેસેજ કરી શકો છો. ઓકે, અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ ખાસ જોડાઈ જજો, જેની લિંક પણ આપેલી છે અને અહીંયા QR કોડ પણ આપેલો છે, જેને તમે સ્કેન કરીને ડાયરેક્ટ તમે સીધા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો, જેથી તમને જે છે એડમિશનની રેગ્યુલરલી અપડેટ એની મળતી રહેશે. ઓકે, તો જલ્દી તમે ફોર્મ જે છે ભરી દેજો. ઓકે, કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે તમે આ જે નંબર પર અહીંયા મેસેજ કરી શકો છો, અથવા જો તમારે ફોર્મ ભરવાનું હોય તો તમે આ નંબર પર મેસેજ કરી શકો છો. તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ બધા મોકલવાના રહેશે તો અમે પણ તમને ફોર્મ તમારું ભરીને આપી દઈશું. ઓકે, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ખાસ કરજો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો, અને વિડીયો જો ગમે હોય તો લાઇક કરી દેજો. ઓકે, અને એક સારી કોમેન્ટ કરી દેજો. તો મને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.